નમસ્કાર મિત્રો, દેશ અને દુનિયાના સૌથી મોટા સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજના તાજા સમાચાર મેળવવા માટે વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો અને આવા જ દરરોજના સમાચાર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। तो मित्रों आज प्रथम समाचार बात करें तो वावाजोड़ानो खतरो वध्यो, सावधान। मित्रों बंगाळनी खाड़ीमां सर्जायेलुं लो प्रेशर हवे मध्य प्रदेशथी थईने गुजरात तरफ आगळ वधतुं जोवा मळ्युं छे। त्यारे आजे मित्रों 22मी जुलाईथी लईने 26मी जुलाई सुधी सतत 5 दिवस उत्तर गुजरात अने मध्य गुजरातमां भारेथी अति भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे हवामान खाता द्वारा। आगामी 5 दिवस मित्रों समग्र गुजरातमां दरियाकांठाना विस्तारोमां माछीमारोने दरियो न खेडवा माटे पण सूचना आपवामां आवी छे, कारण के आगामी 5 दिवस दरियाकांठा विस्तारों भारेथी अति भारे वरसादनी शक्यता है वावाजोड़ाने लईने। अने आ साथे ज मित्रों पवननी गति पण खूब ज झड़पी रहेवानी छे। आगामी 5 दिवस दरमियान राज्यना दरियाकांठाना विस्तारमां 45 थी लईने 60 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे पवन फूंकाई शके छे। आ साथे ज आगामी 2 दिवस दरमियान समग्र गुजरातमां गाजवीज साथे हळवाथी मध्यम वरसादी झापटा वरसी शके तेवुं पण मित्रों हवामान विभागे जणाव्युं छे, जेथी करीने मित्रों दरियाकांठाना विस्तारोमां सावधान रहेवा माटेनी सूचना आपवामां कारण के बंगाळनी खाड़ीमां लो प्रेशर बन्युं हतुं ते मित्रों गुजरात तरफ लगातार आगळ वधी रह्युं छे, जेनी असर गई काले सांजथी ज गुजरातमां जोवा मळी छे। सौराष्ट्रमा अने दक्षिण गुजरातमां 12 मेघखांगा थया छे। त्यारबादना समाचार जोई ले तो मित्रों देवा माफी अंगे नवी माहिती प्राप्त थई छे। देवा माफ करवाने लईने मित्रों सरकार अने खेडूत आगेवानो वच्चे फरी एकवार मामलो गरमायो छे। आ वर्षे मित्रों कमोसमी वरसाद खूब आव्यो छे अने बजारमां मंदीने कारणे खेडूतोने भारे नुकसान गयुं छे। त्यारे खेडूतो पासे मित्रों जूना देवा भरवा माटे पण पैसा नथी अने खेडूतो माटे आवी परिस्थिति आवी गई छे के मित्रों खेडूतो जे छे ते देवाना भारमांथी बहार आवी शके तेवुं देखातुं नथी। त्यारे खेडूतोने देवा माफीने लईने मित्रों सरकार पासे खेडूतोए मांग करी छे के खेडूतोने राहत आपवामां आवे। त्यारे मित्रों खेडूतोनी सहाय आपवामां आवे तेवी मांग तो करवामां आवी छे, परंतु छेल्ला 15 वर्षमां दरेक राज्योमां घणा खरा राज्योनी अंदर मित्रों खेडूतोना देवा माफ थया छे। आ वर्षनी वात करीए तो आ वर्षमां ज मित्रों 2 राज्यो एवा छे, झारखंड अने तेलंगाणा, त्यानी सरकारे 2 लाख रुपया सुधीना देवा माफ कर्या छे, परंतु आपणा गुजरातमां देवा माफ करवामां आवता नथी। आ वखते मित्रों फरी एकवार गुजरात राज्यमां भाजपनी सरकार बनी छे, जेने ध्यानमां राखीने राज्यमां फरी एकवार देवा माफीनो मुद्दो चर्चामां આવ્યો છે। જ્યારે મિત્રો તેલંગાણાની સરકાર ભાજપ સરકારે ખેડૂતોના 2 લાખ રૂપિયા સુધીના દેવા માફ કર્યા છે, તો આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં પણ ભાજપની સરકાર છે, તો ગુજરાતમાં પણ ખેડૂતોના દેવા માફ કરવા જોઈએ કે નહીં, કોમેન્ટમાં લખીને જણાવી દેજો। ત્યારબાદ મિત્રો વાત કરીએ તો શું એકવાર ફરીવાર કોરોનાની નવી લહેર આવશે? મિત્રો કોરોનાએ આખી દુનિયામાં અત્યારે ખળભળાટ મચાવ્યો છે, કારણ કે ભલે લોકોના મનમાંથી કોરોનાનો ડર નીકળી ગયો, પરંતુ મિત્રો લોકોને આનાથી સાવધાન રહેવું જોઈએ, કારણ કે તમને જણાવી દઈએ કે અત્યારે જાપાનમાં ફરી એકવાર કોરોનાનું જોખમ વધવા લાગ્યું છે। દુનિયાએ મિત્રો ફરી એકવાર આ મહામારીથી ડરવાનો સમય આવી ગયો છે, કારણ કે જો ડર નહીં હોય તો મિત્રો આ મહામારી ફરી એકવાર ફેલાઈ શકે। કારણ કે કોરોનાના મિત્રો વાત કરીએ તો કોરોના ઇઝ બેક એવું પણ મિત્રો કહેવામાં આવ્યું છે। સાથે જ કોરોના આપણી વચ્ચે ફરી એકવાર આવ્યો છે। જાપાન દેશની અંદર મિત્રો લગાતાર કેસો વધી રહ્યા છે। જાપાનમાં મિત્રો કોરોનાના નવા પ્રકાર KP3 ના કેસની અંદર ફરી એકવાર ઉછાળો આવ્યો છે। જાપાનમાં વાત કરીએ તો મિત્રો અત્યારે દરરોજ મોટી સંખ્યામાં કોરોનાના કેસો નોંધાઈ રહ્યા છે, જેના કારણે હોસ્પિટલમાં બેડની તંગી જાપાનની અંદર અત્યારે સર્જાઈ રહી છે। આ અછતને જોતા મિત્રો આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા પણ ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે। એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે મિત્રો કોરોનાનું આ નવું સ્વરૂપ દેશમાં કોરોનાના કોવિડ-19 ચેપની 11મી લહેરને વેગ આપી રહ્યું છે, જેથી લોકોએ અત્યારથી જ સાવચેત થઈ જવું જોઈએ, કારણ કે ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા નામનો વાયરસ પહેલેથી જ ચાલી રહ્યો છે, જેમાં પણ મિત્રો આજે 5 બાળકોના વધારે મોત થયા છે અને મોતનો આંકડો 32 ને પાર પહોંચ્યો છે। ત્યારબાદના સમાચાર જોઈ લે તો મિત્રો ભૂપેન્દ્ર સરકારનો મોટો ફેસલો। મિત્રો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યના શહેરી વિકાસને લઈને મોટો ફેસલો લઈ લીધો છે। 100 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા। વાત કરીએ તો મિત્રો મુખ્યમંત્રીએ અત્યારે રસ્તાઓને ચોમાસા દરમિયાન જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે તેને લઈને રસ્તાઓના રિપેરિંગ કામ માટે 100 કરોડના રકમની ફાળવણી કરી છે, કારણ કે અત્યારે ચોમાસા દરમિયાન ઘણા બધા રોડ રસ્તાઓ જે છે તે મિત્રો તૂટી પડ્યા છે। ત્યારે નગરો અને શહેરોમાં વસવાટ કરતા લોકોને સારા રસ્તાની સુવિધા મળી રહે તે માટે મિત્રો સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે અને સરકારે 100 કરોડ રૂપિયાની નાણાંની ફાળવણી જે છે તે રસ્તાઓના રિપેરિંગ કામ માટે ફાળવી છે।
ત્યારબાદ મિત્રો બજેટને લઈને મોદીજીએ આપ્યું મોટું નિવેદન, આવો જાણીએ મોદીજીએ શું કહ્યું. મિત્રો સંસદ સત્રની શરૂઆત પહેલા મીડિયા સાથે વાત કરતા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે હું આને ભારતના લોકોના ગૌરવની યાત્રામાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમારી તરીકે જોઉં છું, કારણ કે મિત્રો મારા માટે અંગત રીતે મારા અને તમારા સાથીદારો માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત એ છે કે લગભગ 60 વર્ષ પછી એક સરકાર ત્રીજી વખત બજેટ રજૂ કરી રહી છે તેવું મિત્રો મોદીજીએ કહ્યું. આ સાથે જ તેમણે કહ્યું કે આ ભારતના ગૌરવપૂર્ણ ભાગનું એક રૂપ છે, કારણ કે અત્યારે જે બજેટ રજૂ થઈ રહ્યું છે તે આપણને 5 વર્ષની તક મળી છે. આજનું બજેટ આપણા આવનારા 5 વર્ષના કામની દિશા પણ નક્કી કરશે. સાથે જ મોદીજીએ કહ્યું કે 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતનું આપણું સપનું છે. આ બજેટ એ સપનાનો પાયો રહેશે. સાથે જ મિત્રો તેમણે કહ્યું કે દરેક નાગરિક માટે એ ગર્વની વાત છે કે વિશાળ અર્થતંત્ર ધરાવતા દેશમાં ભારત અત્યારે સૌથી ઝડપથી વિકસતો દેશ છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં અમે સતત 8% વિકાસ દરે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને આજે ભારત વિશે સકારાત્મકતા વધી છે. લોકો ભારત વિશે વાતો કરી રહ્યા છે, રોકાણ તેની ટોચ ઉપર છે અને સાથે જ ભારતની વિકાસ યાત્રામાં એક મહત્વપૂર્ણ રજૂઆત જે છે તે બજેટ કરશે. સાથે જ અત્યારે જે બજેટ આવી રહ્યું છે મિત્રો, આવતીકાલે જે બજેટ રજૂ થવાનું છે તે આવનારા 5 વર્ષનો પાયો નાખશે તેવું પણ નરેન્દ્ર મોદીજીએ જણાવ્યું. ત્યારબાદ મિત્રો જોઈ લે તો લીલો દુષ્કાળને લઈને ખેડૂતોએ સહાયની માંગણી કરી. હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે મિત્રો હાલ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ આવ્યો અને ખેતરો સાથે સાથે રસ્તાઓ પણ મિત્રો નદીની જેવા લાગ્યા, બેટ બની ગયા. ત્યારે ખેડૂતોને મિત્રો આ ચોમાસા પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોના ચોમાસા પાકને ભારે નુકસાન થયાના કારણે ઘણા બધા ખેડૂતો એવા છે કે જેમના ખેતરમાં વારંવાર કપાસિયા સોંપી અને નાશ પામ્યા છે. આ વર્ષે મિત્રો દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં કપાસના પાકને ભારે નુકસાન ગયું છે, જેથી મિત્રો સરકારે આ બધા વિસ્તારોમાં લીલો દુષ્કાળ જાહેર કરીને ખેડૂતોને સહાય ચૂકવવી જોઈએ તેવું ખેડૂતો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે. જોકે મિત્રો ખેડૂતોને આમાં વળતર મળવું જોઈએ કે નહીં એના વિશે તમારું શું કહેવું છે કોમેન્ટમાં લખીને જણાવી દેજો, કારણ કે છેલ્લા ઘણા બધા દિવસોથી ગુજરાતની અંદર ભારે વરસાદ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં જોવા મળ્યો, જેને લઈને ખેડૂતોના પાકને મોટું નુકસાન ગયું છે. ત્યારબાદ બજેટને લઈને મોટી જાહેરાત. મિત્રો બજેટ જે છે તે 23 જુલાઈના રોજ રજૂ થવાનું છે, ત્યારે બજેટને લઈને મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સંસદનું ચોમાસા સત્રથી મિત્રો આજથી જ 22 જુલાઈથી શરૂ થયું છે અને મિત્રો આજે જે છે તે બજેટને લઈને સંસદ ભવનમાં મોટી જ વાતચીત કરવામાં આવી છે. 12 ઓગસ્ટ સુધી મિત્રો બજેટ જે છે તેનું સત્ર ચાલવાનું છે. આવતીકાલે મિત્રો નાણામંત્રી દેશનું બજેટ રજૂ કરવાના છે. નિર્મલા સીતારામણે મિત્રો આજે કહ્યું છે કે લોકસભા આર્થિક સર્વે જે છે તે મિત્રો સાંસદની અંદર આજે નાણામંત્રીએ રજૂ કર્યો હતો. ત્યારે મિત્રો એવું કહેવામાં આવ્યું કે નાણાકીય વર્ષ 2025માં જીડીપી ગ્રોથ જે છે તે 6.5 થી વધીને 60% રહેવાનો અંદાજ છે. લોકસભામાં મિત્રો પ્રશ્નકાળ પણ કરવામાં આવ્યો હતો આજે, ત્યારે વિપક્ષ તરફથી બજેટને લઈને મોટા પ્રશ્નો ઉપાડવામાં આવ્યા હતા. વિપક્ષે મિત્રો ખાસ કરીને મિત્રો લોકસભા પ્રશ્નકાળ દરમિયાન નીટ જેવી પરીક્ષા જે મિત્રો પેપર લીક થયા તેને લઈને મોટા સવાલ ઉભા કર્યા છે. તે સાથે સાથે મિત્રો રાહુલ ગાંધી દ્વારા પણ મિત્રો ઘણા બધા પ્રશ્નો જે છે તે બજેટને લઈને વિપક્ષમાંથી ઉભા કરવામાં આવ્યા અને વિપક્ષોએ મિત્રો બજેટમાં હોબાળો મચાવ્યો અને તેમના રાજીનામાની પણ તેમણે માંગ કરી. ઓગસ્ટ 2023માં મિત્રો એલપીજીના ભાવમાં 200 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. તે સાથે જ ગયા 2 મહિનાની અંદર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પણ 2 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો હતો. તો આવામાં મિત્રો બજેટની અંદર જે છે તે વિપક્ષ પ્રશ્નોત્તરી કરશે, ત્યારે ભારત સરકાર જે અત્યારે કરંટ એનડીએની સરકાર બજેટ રજૂ કરવાની છે તેમણે મિત્રો પેટ્રોલ અને સાથે ગેસમાં જે ભાવ ઘટાડો કર્યો છે તેને લઈને પણ મિત્રો વાતચીત થાય તેવી શક્યતા છે. સાથે જ બજેટમાં મિત્રો વિપક્ષ જે છે તે ખેડૂતોને લઈને ખેડૂતોના દેવા માફી અંગે અને અન્ય ખેડૂતોના મુદ્દાઓ જે છે તેને લઈને એમએસપી ને લઈને પણ પ્રશ્નો ઉભા કરી શકે છે બજેટની અંદર. તો મિત્રો બજેટને લઈને જે પણ સમાચાર આવશે, જે નવી જાહેરાત આવશે તે તમને આ ચેનલ ઉપર સૌ પહેલા જોવા મળી જશે. તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી લેજો. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો મિત્રો આજે ભારે વરસાદને લઈને બધું જળબંબાકાર, મોટી તારાજી સર્જાઈ. છેલ્લા 24 કલાકમાં મિત્રો વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. આજે સવારથી જ અત્યાર સુધીમાં જોઈ લઈએ તો આજે સવારથી અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધારે વરસાદ દેવભૂમિ દ્વારકામાં નોંધાયો, જ્યાં મિત્રો દ્વારકાના કલ્યાણપુરમાં આજે 11 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો સવારથી અત્યાર સુધીમાં. બીજા નંબરે મિત્રો જૂનાગઢનું માણાવદર ગામ છે, જ્યાં 6.54 એટલે કે 7 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો. ત્યારબાદ મિત્રો સુરતમાં આજે સવારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં 7 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો.
જૂનાગઢના વિસાવદરમાં પણ 6 ઇંચ જેટલો વરસાદ, જ્યારે સુરતના બારડોલી વિસ્તારોની અંદર પણ મિત્રો 5.5 ઇંચ વરસાદ આજે નોંધાયો. જૂનાગઢમાં મિત્રો આસપાસના ગામડાઓની અંદર 5 ઇંચ વરસાદ આજે જોવા મળ્યો. તે સાથે જ ગીર સોમનાથ, ગીર ગઢડામાં પણ 5 ઇંચનો વરસાદ નોંધાયો છે. સુરતના માંડવી ગામ અને કામરેજ ગામની અંદર પણ 5 ઇંચ વરસાદ આજે નોંધાયો. વલસાડ સહિતના વિસ્તારોની અંદર મિત્રો આજે 4 થી 5 ઇંચ વરસાદ, સાથે જ પોરબંદરના દરેક ગામડાઓની અંદર પણ આજે 3 થી 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. મિત્રો ટૂંકમાં જોઈએ તો સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 5 ઇંચથી વધારે વરસાદ લગભગ દરેક જિલ્લાઓની અંદર આજે નોંધાયો છે. અને હવે મિત્રો જે ચક્રવાત બન્યું હતું બંગાળની ખાડીની અંદર તે આગળ વધી રહ્યું છે, જેનાથી મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ આવી તારાજી સર્જાઈ શકે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ખેડૂતોને મળશે દર મહિને 3000 રૂપિયાની સહાય. મિત્રો પીએમ કિસાન યોજનાની સાથે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રધાનમંત્રી માનધન યોજના પણ ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજના વિશે મિત્રો ઘણા બધા ખેડૂતોની યોજનાની ખ્યાલ તો છે, પરંતુ ઘણા બધા ખેડૂતો યોજનાનો લાભ નથી લઈ રહ્યા. તેના માટે મિત્રો અમે તમને માહિતી આપી રહ્યા છીએ કે આ યોજનાની અંદર કઈ રીતના 3000 આપવામાં આવે છે. મિત્રો આની અંદર જે છે તે સરકાર ખેડૂતોને આર્થિક સહાય આપે છે. આ યોજનાની અંદર પીએમ માનધન યોજનાની અંદર ખેડૂતોના ખાતામાં દર મહિને 3000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. અને આ યોજના હેઠળ મિત્રો જે છે તે કઈ રીતના પૈસા મળે છે તે તમને જણાવી આપીએ. મિત્રો ખાસ તમારે જે છે તે પ્રીમિયમ ભરવાનું રહેશે. આપણે મિત્રો જણાવી દઈએ, આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને માસિક 3000 રૂપિયાનું પેન્શન તો આપવામાં આવે છે, પરંતુ આ યોજનાનું પ્રીમિયમ પણ તમારે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની રકમમાંથી જ કાપી લેવામાં આવશે. મિત્રો અત્યારે જે છે તે તમારે પ્રીમિયમ કાપી લેવામાં આવશે અને 60 વર્ષની ઉંમર બાદ દરેક ખેડૂતોને ઘરે બેઠા 3000 રૂપિયા પેન્શન આપવામાં આવશે અને વાર્ષિક 36000 રૂપિયાની સહાય જે છે તે આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ ખેડૂતો વિશે વાત કરીએ તો કુદરતી દુખી કર્યો જગતના તાતને. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે મિત્રો અમરેલી જિલ્લાના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદથી આશાએ અને ભીમ 11 સુકન્મ મુહૂર્ત સાચવવા ખેડૂતોએ વાવેતર શરૂ કરી દીધું હતું, પરંતુ મિત્રો છેલ્લા ઘણા સમયથી ત્યાં વરસાદ જે છે તે શરૂઆતના સમયમાં ખેંચાયો હતો, જેમાં મિત્રો અમરેલી જિલ્લાનો મુખ્ય પાક મગફળી અને કપાસ ગણાય છે, તેનું ખેડૂતોએ વાવેતર કરી દીધું હતું. ત્યારે ખેડૂતો મૂંઝાયા હતા અને મિત્રો કાળઝાળે અત્યારે વાત કરીએ તો કાગડોળે મિત્રો વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતોને જ્યારે મિત્રો શરૂઆતમાં વરસાદ મોડો પડ્યો ત્યારે ખેડૂતો ખતરામાં આવ્યા હતા, કારણ કે જ્યારે વરસાદ મોડો પડે છે ત્યારે ખેડૂતોના પાક ધોવાય છે. અને બીજી તરફ મિત્રો અત્યારે જે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ આવતો હોવાથી ખેડૂતોના પાક ધોવાઈ જવાની પણ અત્યારે પરિસ્થિતિ બની છે. સાથે જ કેટલાક વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં વરસાદ ઓછો પડ્યો છે, જેનાથી ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. ઉત્તર ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં મિત્રો આ વર્ષે જે છે તે વરસાદ ઓછો નોંધાયો છે, જેને લઈને ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં આવી શકે છે. ત્યારબાદના મહત્વના સમાચાર જોઈએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદને લઈને નદીઓ ગાંડી તૂર. સૌરાષ્ટ્રમાં મિત્રો આજે પણ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા છે, ત્યારે જૂનાગઢ અને દ્વારકા લાગુ વિસ્તારો ગીર સોમનાથમાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ આજે દેખાયું. વહેલી સવારથી જ મિત્રો આજે વરસી રહેલા વરસાદે ઠેર ઠેર તારાજી સર્જ્યું છે. ભારે વરસાદને લઈને મિત્રો રસ્તાઓ જે છે તે બેટમાં ફેરવાયા છે, તમે બાજુના ફોટામાં જોઈ શકો, અને નદીઓ પણ મિત્રો ગાંડી તૂર થતી જોવા મળી છે સૌરાષ્ટ્રની અંદર. આ સાથે જ અંડરબ્રિજમાં પણ પાણી ભરાઈ જતા તેને બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તંત્ર દ્વારા મિત્રો લોકોને સાવચેત રહેવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે, કારણ કે સૌરાષ્ટ્રમાં જે છે તે વરસાદનો પ્રકોપ વધી રહ્યો છે લગાતાર, જેને લઈને મિત્રો ઘણા બધા વિસ્તારોમાં ઘરમાં પાણી ભરાતા પણ જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારબાદ બજેટને લઈને વાત કરીએ તો બજેટમાં ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને થશે મોટો ફાયદો. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામન 23 જુલાઈ 2024ના રોજ બજેટ રજૂ કરવાના છે, ત્યારે આપણે જણાવીએ કે આ વખતે બજેટમાં સરકારનું ફોકસ મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબો પર હોઈ શકે છે. મધ્યમ વર્ગને મિત્રો ટેક્સમાં જે છે તે રાહત આપવાની વાત દેશમાં થઈ રહી છે. અલગ અલગ ક્વાર્ટરથી મિત્રો આ વાત મળી રહી છે, ત્યારે સરકાર જે છે તે ગરીબોના ઉત્થાન પર પણ ધ્યાન આપી શકે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં મિત્રો આ વખતે જે છે તે બજેટમાં સરકાર 3 કરોડ લોકોના ઘરનું સપનું પણ પૂરું કરવા માટે મોટી જાહેરાત કરી શકે, જેમાં મિત્રો જે પણ ગરીબ લોકો પાસે પોતાનું ઘર રહેવા માટે નથી તેમને ઘર મળી શકશે. સાથે જ દરેક ગરીબો અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને કઈ રીતે આગળ લઈ જવા, સાથે જ આર્થિક રીતે સદ્ધર બનાવવા, તેને લઈને મિત્રો બજેટમાં જાહેરાત કરવામાં આવી શકે. બની શકે કે બજેટની અંદર મહિલાઓ અથવા તો ખેડૂતો માટે કેટલીક નવી જાહેરાતો અને યોજનાઓ પણ કરવામાં આવી શકે છે. તો જ્યારે બજેટ રજૂ થશે અને જો પણ કોઈ નવી જાહેરાત કરવામાં આવશે તો હું તમને સૌપ્રથમ આ ચેનલના માધ્યમથી જણાવી આપીશ. તો આ ચેનલ સાથે સબસ્ક્રાઇબ કરીને જોડાઈ જજો.
ત્યારબાદ જોઈ લઈએ તો આંબાલાલની મોટી ભયંકર અને ખતરનાક આગાહી। મિત્રો આંબાલાલે આગામી 4 દિવસ માટે આગાહી કરતા જણાવ્યું કે બંગાળના ઉપસાગરની અંદર સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, જેને લઈને ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ આવશે। દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી જે છે તે રહે છે આગામી 24 જુલાઈ સુધી। તેની સાથે સાથે સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં 7 ઇંચથી વધારે વરસાદ પડવાની શક્યતા આંબાલાલે વ્યક્ત કરી છે અને 24 જુલાઈ સુધીમાં અનેક જિલ્લાઓની અંદર વરસાદ પડી શકે છે। 4 થી 5 ઇંચથી વધારે વરસાદ જોવા મળશે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં મિત્રો ગાજવીજ સાથે સૌથી વધારે વરસાદની આગાહી જે છે તે આંબાલાલ પટેલે આગામી 24 જુલાઈ સુધી રજૂ કરી છે। વરસાદને લઈને મિત્રો વધુમાં વાત કરીએ તો ભયાનક વરસાદને લઈને તંત્ર એલર્ટ મોડ ઉપર આવ્યું છે। ગુજરાતમાં મિત્રો હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ ખાબકી રહ્યો છે, જ્યારે આના કારણે મિત્રો ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા છે। તમે જોઈ શકો કે બીજી બાજુ મિત્રો નદીઓમાં પણ ઘોડાપૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેથી મિત્રો અત્યારે હાલ તંત્ર જે છે તે નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે। આગામી 5 દિવસ અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે અને રાજ્યમાં મિત્રો રેડ એલર્ટ ધરાવતા વિસ્તારોની અંદર NDRF ની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે, જેથી કરીને દુર્ઘટનાઓ બને તેને ટાળી શકાય। સાથે જ મિત્રો વરસાદને લઈને તંત્ર ફૂલ એક્શન મોડ પર જોવા મળી રહ્યું છે।